بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بجٹ کی آمد ہے۔ حکومت جو ہے اپنی معاشی ٹیم کے ساتھ بجٹ پر کام بھی کر رہی ہے، جبکہ دوسری طرف سابق وزیراعظم نواز شریف لندن میں معاشی ماہرین کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، پاکستان کی معاشی حالت پر بریفنگز لے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وزیراعظم نواز شریف اور مریم نواز کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں کی سماعت کے دوران اہم ریمارکس بھی سامنے آئے ہیں۔ عدالتی معاون اعظم نذیر تارڑ نے آج بھرپور دلائل دیے ہیں۔ وہ عدالت کو قائل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے رہے۔ اعظم نذیر تارڑ نے دلائل دیے کہ اگر کیس کو یہیں پر روک دیا جائے تو فرق نہیں پڑے گا، کل کو میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے یا لایا جائے گا تو کیس آگے چلا لیں گے۔ ایسے اگر عدالت نواز شریف کی سزا برقرار رکھ دیتی ہے تو عمل کیسے ہوگا؟ ساری مشق کا جو نتیجہ ہے وہ بھی نہ نکلے گا، اور تنقید الگ سے ہو تو فائدہ کیا ہے؟ جس پر جسٹس محسن اختر قیانی نے ریمارکس دیے کہ فیصلہ تو جو بھی ہم دیں اس پر تنقید تو ہوگی ہی، یہ سیاسی نوعیت کے سوالات ہیں، ہم قانونی نوعیت کو دیکھ رہے ہیں۔ بعد ازاں ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل نائب جہاں زیب بھروانہ نے دلائل دیتے ہوئے یہ کہا کہ میاں نواز شریف کا حق سماعت پہلے ہی ختم کیا جا چکا ہے، اس عدالت نے ہر پہلو کا جائزہ لے کر ہی ایسا کیا تھا، اب اس سٹیج پر میاں نواز شریف کی اپیل خارج ہی کی جائے۔ جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ میرٹ پر آپ کو سن کر کریں یا ایسے ہی آپ کہہ کیا رہے ہیں، جس پر نائب پروسیکیوٹر کا یہ کہنا تھا کہ شواہد میں بھی جائے بغیر اشتہاری ہونے پر اپیل خارج ہو سکتی ہے، میں عدالت کے سامنے عدالتی حوالے بھی پیش کر دوں گا۔ جہاں زیب بھروانہ نے عدالت سے درخواست کی کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا برقرار رکھی جائے، جبکہ العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کو بڑھایا جائے۔ عدالتی معاون اعظم نذیر تارڑ نے عدالتی معاونت کے لیے مزید وقت مانگا تھا، ان کی استدعا کو منظور کیا گیا اور اپیلوں پر سماعت جو ہے وہ 23 جون تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ عدالتی سماعت کے بعد نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز نے میڈیا سے گفتگو کی، جہاں حکومت کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے، وہیں سابق اتحادی جماعتوں کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، اور جس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ ہم حکومت کو گرانے کے لیے بننے والی پی ڈی ایم میں شاید اب پیپلز پارٹی کی جگہ جو ہے وہ باقی نہیں رہی۔ مریم نواز نے ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نہ تو ان کا کوئی ہدف ہے اور نہ ہی ان سے کوئی مقابلہ ہے، پیپلز پارٹی اب اپوزیشن اتحاد سے جا چکی ہے، اس کے علاوہ یعنی پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی بھی سوال ہے تو وہ ان سے کر لیں۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے پی ڈی ایم کے استعفوں سے متعلق بھی بات کی اور کہا کہ استعفوں کا فائدہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں استعفا دے دیتی، ورنہ اگر تقسیم ہو کر استعفے دیے جاتے تو اس کے فائدے کی بجائے نقصان ہوتا۔ آپ کے پاس پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی سوال ہے تو کریں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پیپلز پارٹی میرا ہدف نہیں ہے، میرا مقابلہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ استعفوں کا فائدہ صرف تب ہوتا جب تمام جماعتیں جو اس وقت پی ڈی ایم میں شامل تھیں وہ استعفیٰ دے دیتے، ورنہ اگر آپ ڈیوائیڈ ہو کے استعفے دیتے آج تو اس کا فائدہ کے بجائے نقصان ہوتا۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز نے حکومت پر بھی شدید تنقید کی، ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو اگر کسی چیز سے فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ اس کی کارکردگی ہے، جو اس حکومت میں ہمیں تو نظر نہیں آتی، نااہلی، نالائقی اور کرپشن عروج پر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خارجہ تعلقات کا دھڑم تختہ کر دیا گیا ہے۔ حکومت کو اگر فائدہ کسی چیز سے ہو سکتا ہے تو وہ اس کی کارکردگی ہے، نا اہلی عروج پر ہے، نا لائقی عروج پر ہے، کرپشن عروج پر، فارن ریلیشنز کا آپ نے بالکل دھڑم تختہ کر دیا ہے، پاکستان کی سوورینٹی کو آپ نے سیل آؤٹ کر دیا ہے۔ جتنی یہ انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے جو بھی خبریں سامنے آئی ہیں اس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے ڈینائی نہیں کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات سچ ہے۔ جو بھی آپ نے ڈیل کی ہے، چاہے وہ آپ نے اپنی گرتی ہوئی حکومت کو بچانے کے لیے کی ہے یا آپ نے کسی کے آگے سرنڈر کیا ہے، جس طرح آپ نے کشمیر انڈیا کے حوالے کر دیا تھا، اگر آپ اس طرح کی کوئی کمزوری دکھا کر آئے ہیں تو پارلیمنٹ کے ذریعے قوم کو بتائیں کہ آپ نے کیا بلنڈر کیا ہے، کہ اپنی ڈوبتی کشتی کو بچانے کے لیے آپ کیا سودا کر کے آئے ہیں، یہ پاکستان کے عوام کا جاننا ان کا حق ہے۔ حکومت کی جانب سے مریم نواز صاحبہ کے اس بیان کے بعد لفظی حملہ کیا گیا۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ مریم صاحبہ حکومت پارلیمنٹ کے فلور پر یہ بتا چکی کہ کسی ملک کو پاکستانی اڈے نہیں دیے جائیں گے۔ اس وقت وزیراعظم عمران خان ہیں، آپ کے والد نواز نہیں، جنہوں نے ساری چوری شدہ دولت مغربی ملکوں میں چھپائی ہیں، خود بھی انہی کی پناہ میں ہیں۔ لیکن سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ جب حکومت پارلیمنٹ کے فلور پر یہ بتا چکی ہے، اور بارہا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی اس معاملے کو واضح کر چکے ہیں کہ ایسا کوئی معاملہ زیر غور نہیں، تو حکومت پر شک کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ سوال یہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ کیا اب پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں واپس نہیں آئے گی، اور اگر پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں واپس نہیں آتی
तो क्या हुकूमत के खिलाफ कोई भी तहरीक नतीजा खेज साबित हो सकेगी? और बात करेंगे कि मरियम नवाज साहिबा के इस बयान से मुताल्लिक इस्तीफों का फायदा सिर्फ उस वक्त होता जब पीडीएम में शामिल तमाम जमातें इस्तीफा देती, बसूरत दीगर इसके फायदे की बजाय नुकसान होता। तो क्या अब मुस्लिम लीग नून और पीडीएम इस्तीफों के ऑप्शन से हटकर कुछ नया करने जा रही हैं, कुछ मुख्तलिफ हिकमत अमली बनाई जा रही है? हमारे साथ मौजूद हैं जी इसी मुद्दे पर बात करने के लिए रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ शो में ज्वाइन करने के लिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो हैं वो बार बार कह रहे हैं मलिक साहब के इस्तीफे आ जाते तो अब तक हुकूमत जो है वो कायम ना रहती, तो इस्तीफे तो फिर नहीं आए, तो फिर अभी इसको किस तरह से देखा जाए या क्या समझा जाए कि अब हुकूमत को गिराने का वक्त गुजर चुका? नहीं, देखिए, बुनियादी तौर पे आपने जो अभी बात की वो बिल्कुल दुरुस्त थी कि अगर ये कलेक्टिवली पीडीएम के प्लेटफॉर्म से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के इस्तीफे इकट्ठे आते, हाँ, तो फिर इस सिस्टम का जो बुनियादी पीडीएम के क़याम का मकसद था वो तो ये था कि ये एक ऐसी मूवमेंट के तौर पे सामने आएगी कि जिसमें इस सारी बात की जो पूरी नाइंसाफी के खिलाफ एक कैंपेन थी, जिसमें इलेक्टोरल प्रोसेस से लेके और वो जो प्रोसिक्यूशन की बात है उससे लेके और इससे जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल ओवरस्टेपिंग की जो पोजीशन थी कि अपने दायरे से बाहर जो भी निकल के बात कर रहा था, तो इसकी कलेक्टिव अप्रोच थी और उसी के प्रोटेस्ट में इसकी रेजिग्नेशन रिक्वायर्ड थी। हुकूमत का खात्मा तो उसका एक सेकेंडरी, एक सब्सिक्वेंट, एक बल्कि रादर मैं ये कहूँगा कि ट्रिवियल एस्पेक्ट हो सकता है जिस पे बात की जाए, रादर इसके मकासद बड़े थे। अब अगर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि विद इन द पार्लियामेंट रहें तो उसी पार्लियामेंट के विद इन रहें जिसके क़याम पे हम एतराज़ कर रहे हैं कि ये एक इलेक्टोरल फ्रॉड के नतीजे में हुआ है, और फिर हम ये भी कह रहे हैं कि इसमें कुछ इंस्टीट्यूशनल मेडलिंग भी है जो पूरे इलेक्शंस के प्रोसेस को हम कह रहे हैं कि वो नीट नहीं है। बरकेस अगर एक मुतफ़िक़ल अमल होता तो ज़रूर फ़ायदा होना। तो मलिक साहब वही चीज़ है ना कि वो लोग तो आपके इस नुक्ते पर नहीं आए कि इस्तीफे जो हैं वो दे देने चाहिए। आप लोगों को ये लगता है कि हुकूमत को जो है वो इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेना, टाइम पूरा करने देना, वो भी जो है वो ठीक बात नहीं है। तो फिर अब हिकमत अमली क्या बनाने जा रहे हैं आप लोग? क्योंकि पीपल्स पार्टी का तो ऐसा लग रहा है कि अब वो हिस्सा नहीं रही, बल्कि मरियम नवाज साहिबा ने तो यहाँ तक कह दिया कि पीपल्स पार्टी के अलावा कोई बात है तो वो बात उनसे की जाए। तो क्या पीपल्स पार्टी की वापसी की भी कोई गुंजाइश नहीं रही? ये देखिए, आई इन नो पोजीशन टू से दैट। मैं तो एक आपके सामने जो वाकयात है उनकी बुनियाद पे बात कर सकता हूँ, और जो मुझे बज़ाहिर लग रहा है वो लग रहा है कि भी डिफरेंसेस इतने ज्यादा हो गए हैं कि प्रॉब्ली शायद कहीं पर कोई ऐसी बात ना है जिसपे कोई किसी एक नुक्ते पे दोनों पार्टीज कन्वर्ज करें। सही है। पीपल्स पार्टी की एक अपनी सियासी सोच और फिक्र है, वो अपने अंदाज में बात करेगी। मुस्लिम लीग की एक अपनी सोच और फिक्र है, पिछले 30-35 साल से एक दूसरे के साथ मुहासमत नहीं खड़े हैं और किसी एक नुक्ते पे इत्तेफाक ना होना, किसी एक पे इत्तेफाक हो जाना तो ये इनकी पॉलिटिक्स का हिस्सा रहा है। तो इस एक नुक्ते पे फिर ये राहें जुदा हो गई हैं। ये आपके आई ऑल्सो फाइंड इट डिफिकल्ट, मुझे नहीं लगता कि दोबारा कोई ऐसी बात बज़ाहिर तो भी नियर फ्यूचर में नजर नहीं आ रही। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा मलिक साहब, मुझे ये बताएगा कि अब जो नई हिकमत अमली होगी वो तो लग रहा है कि इस्तीफों से हट कर ही होगी, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि अगर मिलकर इस्तीफे देते तो फायदा होता, अगर इस तरह से इस्तीफे देंगे तो फिर उल्टा नुकसान होगा। तो विद पीपल्स पार्टी या विदाउट पीपल्स पार्टी इस्तीफों से हट कर ही कोई हिकमत अमली होगी? देखिए, ये बड़ी क्वेश्चनेबल एक प्रोपोजिशन है कि एक कितनी बड़ी नंबर में अगर आप पार्लियामेंट से रिजाइन करते हैं तो उसका इम्पैक्ट कब कैसा आएगा, ये आज तक टेस्ट नहीं हुआ। और अगर आप उसको कलेक्टिवली एक ऐसे पोजीशन पे जाते हैं जिसमें मुल्क की सारी पॉलिटिकल फोर्सेस अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पीडीएम करती हैं तो फिर शायद उसका इम्पैक्ट ज्यादा आना था। सही है। अच्छा, एक और अहम मामला है, हुकूमत पार्लियामेंट के फ्लोर पर कह रही है कि वो ये बता चुके हैं कि अमेरिका को अड्डे देने से मुतालिक कोई मामला ज़ेर गौर नहीं है। आज मरियम नवाज साहिबा ने दोबारा से इस मामले को उठाया, तो बार बार इस बात को करने का क्या मकसद हो सकता है? अगर बड़ा क्लैरिटी के साथ जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर और फिर पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर जो है इस बात को वाज़ेह कर दिया गया है। तो देखिए, उसकी बुनियादी जो पूरी बहस जो चली है वो हमारे अपने मीडिया में तो कोई ऐसी बात रिपोर्ट इनिशियली नहीं हुई थी,
لیکن یہ خبر اس وقت زیادہ اہمیت اختیار کر گئی جب ایک نیو یارک ٹائمز کے ایک خبر کے بعد اس بحث میں زیادہ شدت آ گئی، اور اس کے بعد پھر ایک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ ہم انگیجمنٹ میں ہیں وتھ پاکستان کے ایسی اڈوں کی بات ہے. تو اس پر پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز حق بجانے میں یہ سوال اٹھانے میں کہ جو ماضی کے ہمارے تجربات ہیں ان کی روشنی میں کہ ان کے فائدے یا نقصانات کیا ہوں گے وہ پارلیمنٹ میں زیر بحث آنے چاہیے. اب پالیسی اسٹیٹمنٹ میں یہ بات واضح طور پہ آنی چاہیے تھی کہ جس میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اس خبر کی ڈینائل ہوتی یا جو نیو یارک ٹائمز کی خبر کی ڈینائل ہوتی، تو رادر یہ ایک بلینکٹ سے اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے جس میں ان دونوں خبروں کے متعلق کوئی ذکر نہیں کیا گیا، which raises the more suspicion کہ کوئی ایسی صورت ہوئی ہو. صحیح ہے، یعنی آپ کے مطابق اس میں مزید کلیئرٹی ہونی چاہیے تھی اور آفیشیل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری ہونا چاہیے تھا. بہت شکریہ ملک احمد خان صاحب، رہنما مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ موجود تھے. گرمی میں تو اضافہ ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور جان نکالنے والی گرمی اور لوڈ شیڈنگ کا بڑھتا ہوا دورانیہ اگر اس کو کہیں تو وہ بالکل غلط نہیں ہوگا. اس پر بات کرنی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ساتھ رہیے. گرمی کی شدت میں اضافے کے باعث ملک کے مختلف شہروں اور دیہی علاقوں میں ایک بار پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو چکی ہے. اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، کراچی، لاہور اور ملک کے دیگر شہروں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے دورانیہ جو ہے وہ 5 سے 7 گھنٹے تک چلا گیا ہے، جبکہ دیہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 8 سے 10 گھنٹے تک پہنچ گیا ہے. ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ملک میں بجلی کی طلب 23,174 میگا واٹ ہے، جبکہ بجلی کی جو پیداوار ہے وہ 22,600 میگا واٹ ہے. ذرائع کے مطابق تربیلا میں پانی کے کم اخراج کے باعث 3,000 میگا واٹ بجلی پیدا نہیں کی جا رہی. نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی یعنی نیپرا نے لوڈ شیڈنگ میں اضافے کے بعد تمام بجلی کی تقسیم کار کمپنیز اور کے الیکٹرک سے لوڈ شیڈنگ کی رپورٹ طلب کر لی ہے. نیپرا نے بجلی فراہم کرنے والے تمام اداروں سے یہ پوچھا ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کیوں ہو رہی ہے، کیا وجوہات ہیں اس کی، حقائق سے آگاہ کیا جائے. صارفین کو بلا تعطل بجلی کی فراہمی ڈسکوز کی ذمہ داری ہے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر حکومت کو قومی اسمبلی میں اس وقت کافی سبکی کا اس وقت سامنا ہوا جب ملک کے مختلف حصوں خصوصاً صوبہ خیبر پختونخوا میں لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر اس کے اپنے ہی اراکین قومی اسمبلی کی جانب سے کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا. میرے خیال میں ان کو پتہ نہیں ہے، سارے سر جھوٹ بول رہے ہیں ان کے ساتھ. ان کو بتانا چاہیے کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ 12 گھنٹے نہیں ہے سر، 24 اور 22 گھنٹے چلتی ہے. بجلی ہی نہیں تھی تو آپ کس لحاظ سے آپ بجلی کے بل بھجوا رہے ہیں ان غریب لوگوں پہ؟ یہ زیادتی ہے سر. کوئی ایریا ایسے نہیں ہے جہاں پہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہو. اگر آج نظام کا بگاڑ ہے تو یہ کیا عمران خان تھا جس نے 50% مہنگے کانٹریکٹ کیے بجلی کے؟ تقریر کرنا بہت آسان ہے، کام کرنا بہت مشکل ہے. 2023 میں جتنی پاکستان کو بجلی کی ضرورت ہے 50% زیادہ بجلی ہوئے گی، اور اس تمام بجلی کے ہم پیسے ادا کر رہے ہوں گے 1500 ارب روپیہ سالانہ. نہ کہ ہم تالی کی خاطر اپنی ہی حکومت پر تنقید کرنی شروع کر دیں. اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی بلکہ مسلم لیگ نون کی مریم نواز نے بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا اور شدید تنقید کا نشانہ بنایا. مریم نواز یہ کہتی کہ جب نواز شریف کی حکومت ملی نواز شریف کو تو پاکستان کو 22 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا تھا، لیکن انہوں نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ یہ گزشتہ حکومت کی نااہلی تھی. وہ آئے، کام میں لگ گئے اور 3 سال میں ریکارڈ بجلی کی پیداوار ہوئی اور کارخانے لگائے گئے اور لوڈ شیڈنگ کو زیرو پر لے کر آئے. اور جب میاں صاحب کو 2013 میں حکومت ملی تو 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا تھا. میاں صاحب نے ایک دن کبھی نہیں کہا کہ یہ پچھلی گورنمنٹ کی نااہلی تھی، ان کی نالائکی تھی. وہ آئے، کام میں جٹ گئے اور انہوں نے 3 سال کے اندر انہوں نے ریکارڈ پروڈکشن کی. انہوں نے کارخانے لگائے، زیرو پہ لے کر آئے لوڈ شیڈنگ کو. اس حکومت کو لوڈ شیڈنگ زیرو پر ملی تھی، لیکن آپ نالائکی، نااہلی اور کرپشن کا اندازہ کر لیں. زیرو لوڈ شیڈنگ آپ کو آپ نے اس کو 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پر پہنچا دیا. پاکستان کے عوام کو اس گورنمنٹ سے نجات چاہیے کہ پرائیورٹی صرف نواز شریف اور اپوزیشن. اور مریم نواز کے اس بیان پر وزیر مملکت فاروق حبیب نے پریس کانفرنس کی اور ملک کی موجودہ بدحالی کو پچھلی حکومت کا شاخسانہ قرار دیا. جو مہنگی بجلی آپ لوگ بنا کے گئے ہیں، جو مہنگے بجلی گھر 25 سے 35% مہنگے بجلی گھر لگائے ہیں، مریم صاحبہ اس کے اوپر معافی مانگے. اس کے اوپر بھی آپ لوگوں کو جو ہے وہ سزائیں ملنی چاہیے. آپ جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر آ کر غلط بیانی اور جھوٹ سے نہ اس کا ازالہ کریں. اس ملک کو بجلی کی ضرورت نہیں ہے، سستی بجلی کی ضرورت ہے.
मरीम नवाज झूठ से अपनी लूटमार का अजाला ना करें, उन्हें लीगी दौरे हुकूमत में बनाए गए महंगी बिजली के मंसूबों पर अवाम से माफी मांगनी चाहिए। अवाम को सिर्फ बिजली नहीं, सस्ती बिजली की जरूरत है। जबकि अकायद हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ ने बिजली को शॉर्टफॉल पर हुकूमती नाअहली को और गुज़श्ता हुकूमतों पर मलबे डालने पर ट्वीट के जरिए कुछ यूं बयान दिया। ट्रेन का एक और हादसा हो या सख्त गर्मी में शदीद लोड शेडिंग, हुकूमत अपनी नाअहली का मलबा दूसरों पर डालने में माहिर है। ये समझते हैं कि इस तरह की हरकतों से कौम को बेवकूफ़ बना सकते हैं। एक और ट्वीट में अपोजिशन लीडर ने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में खास तौर पर देहातों से बिजली की लोड शेडिंग की खबरें आ रही हैं। ऐसे मौके पर है जब मुल्क पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की काविशों से निज़ाम में इजाफी बिजली, बेहतर ट्रांसमिशन से लोड शेडिंग खत्म हो गई थी। मौजूदा हुकूमत की नाअहली और बदइंतजामी की आवाम को इस शदीद गर्मी में भारी कीमत अदा करना पड़ी है। बिजली की लोड शेडिंग पर शदीद तनकीद की जा रही है और हुकूमत दावे कर रही है कि जल्द इस मसले पर काबू जो है वो पा लिया जाएगा। क्या मुस्तकबिल में भी ये मामला जो है वो हल होता हुआ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, इसी पर बात करेंगे। अरशद अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है जी, एनर्जी एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया अरशद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अरशद साहब, गर्मी भी शदीद है और लोड शेडिंग भी भरपूर है। अब दो तरह के वर्जन्स हमारे सामने हैं इस वक्त। एक तो वजारत तवानाई ये कह रही है कि पानी के कम अखराज की वजह से 3000 मेगावाट कम बिजली पैदा हो रही है, जो एक वजह है इस लोड शेडिंग की। जबकि हमाद अजहर साहब ये कहते हैं कि बिजली हमारे पास वाफिर है। तो फिर क्या वजह क्या है? अगर बिजली वाफिर है तो फिर क्यों हो रही है लोड शेडिंग? आशा, आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं ये है बिजली की पैदावार, बिजली की तकसीम, बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन। यानी ये इंजीनियरिंग है, साइंस है, मैथमेटिक्स है। इसमें पॉलिटिकल प्ले की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती। पहली बात ये कि एज ऑन टुडे पाकिस्तान की जो पैदावारी सलाहियत है तकरीबन 35,000 मेगावाट है। बड़ी सिंपल सी बात करते हैं, ये कह रहे हैं कि जी 22,000 मेगावाट की हमारी डिमांड है, ये भी गलत है। हमारी जो डिमांड है तकरीबन इस वक्त कंजर्वेटिव 28 से 29,000 है। अच्छा। बात ये है कि ये जो 34,000 मेगावाट है, क्या हम ये ट्रांसमिट कर पाते हैं? यानी बिजली जहाँ बनती है उस कारखाने में क्या एक सार्व तक पहुँच पाती है? तो इसके दो रास्ते होते हैं। एक तो ये कि ट्रांसमिशन, यानी जैसे तरबेला से लाहौर तक गई या तरबेला से कराची तक गई, ये ट्रांसमिशन लाइंस हमारी मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटीज़ की 23,000 मेगावाट है। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन, आप खुद लाहौर में रहती हैं, आप देखें कभी आपने हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखा, क्या पोसीदा निज़ाम है? तो बिजली का ये जो पूरा निज़ाम है, ये इसके 3 पिलर है। नंबर 1 पैदावार, यानी कितने कारखाने लगे, सही है। डिस्ट्रीब्यूशन यानी किस तरह सार्फ में गई, और फिर मेन हाईवे यानी ट्रांसमिशन। मेन हाईवे जैसे एनएच की बड़ी रोड्स और फिर डिस्ट्रीब्यूटेड रोड्स। अर्शद साहब, तो पिछली हम गवर्नमेंट ने कहाँ काम पे कर रहे हैं? मैं बिल्कुल जानना ठीक ये किया चाह रही था। हूँ, बिकॉज एक आम व्यूअर का भी यही होता है कि पता देखिए- करें कि देखिए- मसले की जड़ क्या है। पैदावार Exactly. वाली सलाहियत नहीं है हमारे पास, या डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास कोई निजाम नहीं है? जी मैं अर्ज कर रहा था जैसे पहले के 3 पिलर है, ये 3 स्तूनों पे ये बिल्डिंग खड़ी होती है। पहली बात है पैदावार। पैदावार में तो हमारे पास 35,000 मेगावाट है। दिस इज रेडिकुलस के हमारे यहाँ 3,000 मेगावाट निकल गई थी तरबेला की। हमारी ट्रांसमिशन की जो कैपेसिटी है वो 23,400 है, सो कॉल्ड जो इन्होंने कहा है। फिर आप अगर देखें तो पूरे पाकिस्तान में आपने सुना होगा हर बंदा कंप्लेंट करता है कि जी हमारे ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड है। पिछली गवर्नमेंट ने एक काम किया, वो काम क्या किया था कि उसने पैदावारी कारखाने बेशुमार लगाए, एलएनजी के लगाए, कोल के लगाए, लेकिन ना ट्रांसमिशन पे काम किया, ना डिस्ट्रीब्यूशन पे काम किया। अब रिजल्ट क्या है? जैसे आज इस्लामाबाद में जो गर्मी टेम्परेचर है 42, 43, इट्स अनप्रेसिडेंटेड। जब इतनी गर्मी है तो आपका लोड बढ़ जाता है, जिसे कहते हैं कि पीकिंग, यानी एकदम अचानक आपकी डिमांड बढ़ जाती है। सही है। इसके लिए होना तो ये चाहिए था कि हमारे निज़ाम में इतनी सहूलियत होनी चाहिए थी कि जैसे ही डिमांड पड़ी वो जो पीकिंग लोड के जो रिजर्व प्लांट पड़े थे हम उनको चला देते, जिसकी बार बार ये कहते हैं कि जी हम तो कैपेसिटी पेमेंट देते हैं, अलग कारखाने लग गए। बात असल में ये है आयशा कि हमारा ये पूरा सिस्टम कोलैप्स है, और उसकी कोलैप्स की बड़ी वजह ये है कि जो इसमें हमारा अंपायर है, जैसे अभी शायद पीसीएल का मैच हो रहा होगा, वहाँ पे इसकी ब्यूटी किसी भी गेम की उसकी अंपायरिंग है। इसकी अंपायरिंग एक इदारा है नेपरा। बदकिस्मती से जो मेरा एनालिसिस है, जो मैंने जो काम किया है, हमारा जो अंपायर है उसने भी कोई काम नहीं किया।
अभी इन्होंने नोटिस ले लिया, इस नोटिस का आप 4 दिन बाद देखेंगे, 5 दिन बाद देखेंगे, क्या होगा, बात डिलीट हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। दूसरी बात यह है, इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी तो इन्होंने बताइए जो लैब्स रह गए थे, यानी जो पिलर रह गए थे ट्रांसमिशन का और तकसीम कार का, इस पे इन्होंने कितना काम किया, उनको पता लग गया था 3 साल है। अब पिछले गवर्नमेंट के ऊपर आप बिल्कुल नहीं डाल सकते 3 साल का। तो देखिए अमेरिका में तो 4 साल की गवर्नमेंट होती है प्रेसिडेंशियल्स की, तो ये क्या बात हुई। मसला ये है बैड गवर्नेंस, बैड मैनेजमेंट, और ऊपर से ज्यादा सबसे जो बड़ी बात है बैड अंपायरिंग। और एक और बात है, मेरा ख्याल है कि मैं आज भी देख रहा था कि मैं देखता हूँ, आज मेरे यहाँ बैरियन क्ले में भी लाइट कोई 10 दफ़ा गई है। इमरान खान कितनी दफ़ा एहसास सेंटर में गए और कितनी दफ़ा बिजली के इस ट्रांसमिशन की उन्होंने या डिस्ट्रीब्यूशन की ब्रीफिंग ली है। मेरे ख्याल में मैंने उनको नहीं देखा। हमारे प्राइम मिनिस्टर, मेरे ख्याल में सबसे जो पहली फंडामेंटल बात थी वो क्या थी, बिजली। देखिए आपने भी सुना होगा सर्कुलर, मुझे अब अर्शद साहब ये बताइएगा कि मसला हल कैसे होगा। आपने यहाँ तक तो कह दिया और पिछली हुकूमत यहाँ तक तो काम कर गई, जिसका वो क्रेडिट भी लेते हैं कि बिजली हमारे पास वाफिर मिकदार में मौजूद है, मसला डिस्ट्रीब्यूशन का है, ट्रांसमिशन का है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस हुकूमत को आकर इस चीज को असेस करना चाहिए था कि हमारा ये मसला है और फिर उसके ऊपर काम करना चाहिए था, राइट? आशा, आपके पास नई गाड़ी खड़ी हो ना, आपकी रोड बनी हो ना, उसमें पेट्रोल हो, तो आप उस गाड़ी के क्या करेंगी। ये एग्जैक्टली यही इस बात है पावर सेक्टर में कि जहां नए कारखाने तो लगे थे, उनकी ट्रांसमिशन वो रोड ही नहीं बनी हुई है। फिर बात ये कि उसमें पेट्रोल ईंधन भी नहीं है। इन दोनों पे 3 साल बहुत बड़ी बात होती है। और इन्होंने तो ये कहा था कि हम तो ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ये काम कब करना था, कब? देखिए एक बात बताऊं, हर आदमी जब उठता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, काश यही टाइम ये बैठते कि बुलाएं जी क्या क्या इशू है, कहाँ बोटलनेक है, क्या प्रॉब्लम है, उसको कितने अरसे में हल करेंगे। ये कब करना है? मैं आपके प्रोग्राम में मसले को आइडेंटिफाई ही नहीं किया गया है। बहुत शुक्रिया अरशद अब्बासी साहब, एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल हो सकता है कि लोड शेडिंग की शिद्दत में इजाफा हो जाए। आज ही एक बड़ा अहम फैसला सामने आया है कि कारोबार 2 की बजाय 1 दिन बंद रखा जाएगा, तो यकीनन वो लोड जो है वो सिस्टम के ऊपर मजीद आ जाएगा। और जैसा कि हमें पता चल गया है अरशद अब्बासी साहब से भी बात करके कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का एक बहुत बड़ा मसला है और शायद हुकूमत को आते ही इसको असेस कर इस पे काम शुरू कर देना चाहिए था। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। Glow and Lovely Face Wash. वेलकम बैक। बदकिस्मती है कि दुनिया भर में सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही वो 2 ममालिक हैं जहां से पोलियो का खात्मा नहीं हो सका। पाकिस्तान में पोलियो के खिलाफ जंग हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। अल्लाह का शुक्र है कि मुसलसल कोशिशों के बाद अब केसेस में काफ़ी कमी आ रही है। रमा बरस सिर्फ एक ही केस सामने आया। इस वक्त भी मुल्क भर में पोलियो के कतरे पिलाने की मुहिम जोर शोर से जारी है, मगर पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे की मुहिम पोलियो के वायरस से ज़्यादा खतरनाक शक्ल अख्तियार करती जा रही है। पोलियो के खात्मे के लिए काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स अपनी जिंदगियां खतरे में डालकर बच्चों की जिंदगियों को पोलियो जैसी मूजी मर्ज से पाक करने की सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। पोलियो के खात्मे की जंग में मसरूफ़ अमल वर्कर्स एक तरफ कम वसाइल से दरपेश मसाइल का शिकार हैं, तो दूसरी जानिब दहशतगर्दों की जानिब से हमलों का मुसलसल निशाना भी बन रहे हैं। साल 2012 से अब तक तकरीबन 100 के करीब पोलियो वर्कर्स और इनकी हिफाजत पर मामूर सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो चुके हैं। इस तरह एक और अफसोसनाक वाकया आज मर्दान में भी पेश आया। मर्दान के इलाका पल्लू ढेरी में पोलियो टीम पर नामालूम अफराद की फायरिंग से हिफाजत पर मामूर 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए। पुलिस हुकाम का कहना है कि नामालूम अफराद 125cc मोटरसाइकिल पर जो है वो सवार थे और फायरिंग के बाद फरार हो गए। शहीद पुलिस एहलकारों में सैयद रजा अली शाह और शाकिर शामिल हैं। मुजरिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन भी कर रही है। मुल्क भर में जब एक तरफ कोरोना के खिलाफ जंग जारी है, तो ऐसे वक्त में भी शरपसंद अनासिर पोलियो जैसी जंग में शामिल कारकुनान को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में सवाल ये पैदा हो रहा है कि आखिर लोग पोलियो टीम्स को निशाना बनाते क्यों हैं? आखिर पोलियो जैसे खतरनाक वायरस के खिलाफ ये जंग जीती कैसे जाएगी? ऐसे वक्त में जब ये जंग आखिरी मराहिल में पहुंची हुई है, तो पोलियो वर्कर्स को निशाना बनाया जाना कितनी तशवीशनाक किस्म की बात है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद बेग साहब, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं पोलियो प्रोग्राम के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ये तो हमें पता है कि तसल्ली बख्श हालात हैं, हम आखिरी मराहिल में हैं इस जंग के। यकीनन बड़े चैलेंजेस भी हमें इस पर दरपेश हैं। अगर मैं आपके ज़ुबानी जानना चाहूँ कि पाकिस्तान अब इस जंग में किस मरहले पर खड़ा हुआ है, तो हमें बताइएगा कि और मज़ीद कितने साल लगेंगे हमें इस जंग में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
پولیو کی سچویشن کو دیکھنے کے لیے ہم دو ٹیسٹ کرتے ہیں. ایک تو بچوں کے پاخانے کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس میں وائرس ہے کہ نہیں, اور دوسرا ہم مختلف پاکستان کے حصوں میں سیوریج کے سیمپل جہاں سے تمام ایریاز کا پاخانہ اور دوسرے ڈسپوزل چیزیں جاتی ہیں وہاں سے سیمپل لیتے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو لاسٹ ایئر ہمارے پاکستان میں 84 کیسز تھے پولیو کے, جبکہ اس دفعہ ابھی تک صرف پولیو کا ایک کیس ہوا ہے, اور وہ بھی جنوری میں قلعہ عبداللہ کوئٹہ سے. اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ جو ہم انوائرمنٹل سیمپل جن کو کہتے ہیں, جو سیوریج کے سیمپل ہیں, تو لاسٹ ایئر اگست میں 60% جو سیمپلز تھے وہ پازیٹیو تھے. یعنی کہ اگر ہم نے 100 سیمپلز لیے ہیں مختلف جگہوں سے, تو ان میں سے 60 سیمپل جو ہیں ان میں پولیو وائرس موجود ہوتا تھا. اس دفعہ اس مہینے میں ہم نے جو پولیو وائرس کے سیمپلز لیے ہیں ان میں صرف 8% سیمپلز پازیٹیو ہیں. لیکن میں یہاں یہ کہنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ اگرچہ وہ سیمپلز کم ہو گئے ہیں, لیکن پنجاب میں فیصل آباد, لاہور اور اسلام آباد, راولپنڈی, کراچی میں, سندھ میں کراچی کے ساتھ ڈسٹرکٹس, بلوچستان میں قلعہ عبداللہ, پشین اور کوئٹہ, اور خیبر پختونخوا میں, پشاور میں انوائرمنٹل کے جو سیوریج کے سیمپل ہیں ان میں ہمیں مسلسل ابھی بھی یہ وائرس مل رہا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ وائرس وہاں ہے تو وہ کسی بھی وقت کمیونٹی میں واپس جا سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, یعنی یہ خطرہ موجود ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز, ہماری ٹیمز بڑی جو ہیں وہ محنت سے کام کر رہی ہیں, اپنی جان خطرے میں ڈال کر جو ہے وہ پولیو کے خلاف جنگ میں مصروف ہے. چیلنجز بڑے درپیش ہیں ان کو. کس طریقے سے آپ لوگ جو ہیں اس چیز کو یقینی بنا رہے ہیں کہ ان کو محفوظ تر بنایا جا سکے اور ان کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ اقدامات اٹھائے جا سکیں؟ ہماری پولیو ٹیموں کو یہ کانفیڈنس دینا کہ وہ محفوظ ہے. ایکسکیوز می, جی یہاں پہ یہ بات میں بڑی کیٹیگوریکلی بتانا چاہتا ہوں کہ مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہماری پولیو ٹیم کو 100% مکمل حفاظت عطا کر رہے ہیں. اور اس وقت اللہ کے فضل سے پاکستان میں کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پہ ہماری پولیو کی ٹیمیں نہیں پہنچ رہی. 100% علاقے جو ہیں وہ ایکسیسیبل ہیں. اس پولیو کے خاتمے کے نیک مقصد میں ہماری افواج پاکستان, پولیس اور دوسرے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جوانوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں, اور جس پہ انہیں اور ہمیں فخر ہے. یہیں پہ میں آج کے واقعے کی بھی وضاحت کر دوں کہ آج جو واقعہ ہوا ہے وہ پولیو کی ٹیموں کی حفاظت پہ مامور پولیس اہلکار اپنی ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد پولیو ٹیمیں اپنے گھروں کو واپس جا رہی تھیں, تو وہ واپس جا رہے تھے تو ان پہ یہ حملہ ہوا ہے اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. اور اس کی کسی تنظیم نے, یہ جو ٹارگٹ کلنگ تھی, اس کی کسی تنظیم نے ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے. قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کی وضاحت کر سکتے ہیں. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس واقعے کو ہم فلی جو ہے وہ پولیو پہ سے ریلیٹ کر سکتے ہیں, لیکن ہماری ٹیموں کو ایسا خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے. اور پلیز یہ ہماری پروگرام کی بدقسمتی ہے, یہ ہمارے پروگرام کی بدقسمتی ہے کہ جب بھی ہم اس طرح نزدیک پہنچتے ہیں تو اس طرح کے واقعات رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور یقیناً یہ ملک دشمن عناصر یہ ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر شہزاد بیگ صاحب نیشنل کوارڈینیٹر پولیو پروگرام ہمارے ساتھ موجود ہے. بخت محمد نے ہمیں جوائن کیا ہے, مردان سے نیو نیوز کے نمائندہ ہیں. بخت, مجھے یہ بتائے گا کہ کہاں تک پہنچی ہیں تحقیقات, گرفتار ہوئے ہیں حملہ آور جنہوں نے یہ فائرنگ کی ہے؟ بخت, آواز آ رہی ہے آپ کو؟
ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ آج کا جس کے بارے میں ڈاکٹر شہزاد بیگ صاحب بھی بات کر رہے تھے. مردان میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پورے طریقے سے اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ پولیو ورکرز کو, پولیو ٹیمز کو جو ہے وہ سیکیورٹی دی جائے, اور یہ واقعہ بھی اسی وقت پیش آیا جبکہ یہ سیکیورٹی پر مامور جو اہلکار تھے انہوں نے جام شہادت نوش کیا, اور یہ واقعہ بھی تب پیش آیا جب وہ اپنا کام نمٹا کر گھروں کو واپس جا رہے تھے. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات جو انہوں نے کی کہ ایسا ہر دفعہ ہوتا ہے کہ جب ہم اتنا قریب پہنچ چکے ہوتے ہیں اس چیز کے خاتمے کے, تو تب اس طرح کی کوئی حرکت ہوتی ہے یا تب اس طریقے سے پولیو ورکرز کو یا پولیو ٹیم کو نشانہ بنایا جاتا ہے. بخت ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہے. بخت, یہ بتائے گا کہ کیا حملہ آور گرفتار ہو سکے ہیں مردان واقعے کے؟ بخت, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بخت جو ہیں وہ ان کی آواز کسی وجہ سے ہم تک نہیں پہنچ پائے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت جو ہے وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.